लो जी, इसका तीरा है 19.5 साढ़े, ठीक है। ऐसी जनाब पीस सैर ते करने इस्त्री लगा के ते फिर असी अस्सलाम वालेकुम सजना बेलियो मित्रों, क्या हाल है तुहाडा? ठीक हो? उम्मीद है खुश होवोगे, ठीक होवोगे। अल्लाह पाक दियां तुहाडे ते खास करम नवाजियां और तुहाडे ते रहमतां नाज़िल हो और तुहाडे कारोबारां दे विच अल्लाह ताला जनाबे अली खुसूसतन बरकत अता करे और तुहानू तौफीक अता करे हलाल रिज़क कमान दा और अपने बच्चों नू खवाउण दा। क्योंकि जिस तरह का अजकल माशरा टुर पिया है, हर घर दे विच जनाब बेबरकती का दौर चलता पिया है, ठीक है। हलाल हराम की तमीज़ ही कोई रह गई, ठीक है। तो जनाब होर फिक्र करो इस बारे दे विच हलाल रिज़क वाले पासे आओ तो घर दे विच बरकतां नाज़िल हो, ठीक है। जेड़े जेड़े रास्ते चों हट चुके ने वो अपने अपने रास्ते नू समझो, अपने गिरेबान विच देखो किहड़े पासे असीं गलत हाँ, ठीक है। तो क्यामत दी निशानियां करीब तर करीब हो रही ने, ठीक है। तो अज मेरे प्यारे भाई अज तुहानू अज जनाब असीं तरीज़ वाला कुर्ते दा दसांगे, ठीक है। एक भाई की फरमाइश सी ते कुदरती जनाब ये कुर्ता साढ़े कोल आ चुका है तरीज़ वाला, तो अज असीं जनाब वो कटिंग कर लगे हाँ, ठीक है। वो जी 43 लंबाई है इसकी, तो असी जनाब उतारांगे जे पीस इसका 47 इंच। बिस्मिल्लाह। बहुत ही आसान तरीका है। लो जी उल्टी साइड से असीं निशान भी कर देंगे। अच्छा, निशान करके जितना साडा तीरा हुंदा है ना वो दवा असां उतार लेना है सिलाई का मार्जन समेत। लो जी इसका तीरा है 19.5 तीरा है, तो जनाब असी उतारांगे 20.5 इंच, 1 इंच असी इस फालतू उतारांगे तीरे का। कुर्ता हमेशा तीरे के ट्रेस दे विच पीस उतारिया जाता है तो तरीज़ वाला कुर्ता बनाया पैंदा, ठीक है। लो जी असां फ्रंट बैक उतार लिया। अच्छा जी, अगों असां जनाब करने ने शलवार दे पल्ले नाल 15 इंच जनाब पल्ला। लो जी आ गए शलवार दे पल्ले। ये पीस उतारन का तरीका भी नाल नाल मैं दस रहा जे, पीस किस तरह उतारना है तरीज़ा वाले कुर्ते का। लो जी शलवार दे पल्ले, अच्छा जी ये पीस दे विचों जनाब जिहड़ा है फ्रंट बैक दे नालों पल्ले उतार के पीस बचे हैं, इहदे विचों साडियां तरीज़ां निकलणगियां कुर्ते दियां फ्रंट बैक दियां, ठीक है। ऐसी जनाब पीस सैर ते करने इस्त्री लगा के ते फिर असी जनाब। अच्छा हुण असी उतारांगे जनाब शलवार दे कुंदे, कुंदियां दा पीस उतारांगे ते इस पीस दे नाल बाजू उतर जाएंगे। 26 इंच पीस जनाब कुंदे का 38 घेरा तैयार इहदा। लो जी कुंदे का पीस उतर गए। असी सर जी हुण असी इनू बत्तर लगाइए, बत्तर लगा के इस्त्री लगाने ते इस्त्री मार के ते फिर असी हज़र होने, ठीक है जी। सर जी असी हुण इस्त्री लगा दी है, बैक आ गए हैं वापस। तो जी फ्रंट बैक कुर्ते का तुहानू दस्सिया सी उतारिया तीरे दे हिसाब नाल,
ठीक है, मार्जिन विच रख के सिलाई का। तो हुण असीं जनाब इहदा हाशिया लगावांगे। इहदी लंबाई मैं टोटल उतारी सी 46.5 इंच, 43 इंच तैयार है। ठीक है, हुण 46.5 इंच किस वजह तो मैं उतारी सी। ठीक है, यह मैं हुण तुहानूं आगाह करना। हुणे पहला असीं हाशिया कर लईए। इहदा कुर्ते का मूवमेंट 2 इंच 1.5 इंच। ठीक है, इन्ना को डाउन रखी दा। ते कईयां दा असीं 2.5 भी रखने आ। ठीक है, इहदा असीं रखन लगे जनाब 2 इंच डाउन। लो जी, असी ਇਹ ਦਬਾਅ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸਾ ਸਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੈਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 43 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ 45 ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। 45.5 ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ 45। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ 45 ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤਿਆਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਦਬਾਅ ਸਮੇਤ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ 3.25 ਇੰਚ। 3.25 ਇੰਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਧਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਰਾਸ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਟੁੱਕਾ ਜੇ ਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ, ਕੁੜਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 45 ਇੰਚ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਆਵੇਗਾ। ਕੰਧਾ ਇਹਦਾ 10 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 8 ਇੰਚ। ਤਰੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ 36.5 ਇੰਚ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ 13 ਲਗਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਸਾਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜਤਾ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 1.5 ਇੰਚ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਜ਼ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਡੀ ਸਾਈਡ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇਹ ਸਮਝੋ 4 ਤੇ 15 ਦੂਣਾ 32 ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਤਰੀਜ਼ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। तो जी
ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਬਿਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਪੀਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪੀਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਜ ਕੰਨੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਤਲਪਟ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਕੰਨੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਤਿਰਛਾ ਅਸਾਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਿਰਛੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਬਾਜ਼ੂ ਜਾਣਾ ਕੁਰਤੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਲਪਟ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਆਉਣਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਛਾਤੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਜਨਾਬ 21 ਇੰਚ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਜ਼ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ 1.5 ਇੰਚ ਤਰੀਜ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਇੰਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 22 ਇੰਚ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ 23 ਇੰਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰ ਦਾ ਪੀਸ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ 7 ਇਹ 3 ਕਮਰ ਇਹਦੀ 20.5 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਤਾ ਅਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 26 27 ਕੱਟੋ 27 ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੁਰਤੇ ਦਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਫਿਟਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਕੁਰਤੇ ਦੀ ਅਸਾਂ ਪੀਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਜ਼ਾਫੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜੀ 8.5 ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੀ ਚਕੋਟੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। Then 5.5 ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ ਚੋਟੀ
ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂ। ਆਲੂ ਕੰਨੀ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਚੌਂਟਾ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ੂ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਚੌਂਟਾ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਇਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਮੈਸ਼ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਰੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।